विदुर धृतराष्ट्र हाथ धरी आगे आगे चलिले। धृतराष्ट्र जेपरी विदुर को अनुसरण करी जाउथिले, सेपरी गांधारी धृतराष्ट्र कांध उपर हाथ रखी तांकु अनुसरण कले। धृतराष्ट्र ओ गांधारी गृहत्याग करी जाउछंती एकथा राजभवनर द्वारपाल माने ओ पुरवासी माने जेपरी जानी न पारंती, अति संतर्पण रे प्रधान रास्ता छाड़ी गली कंदी बाट देई परम भक्त ओ प्रज्ञावंत विदुर सेमानकु नगर सीमा पार कराइले। रात्रि प्रभातिला पूर्वरु अरण्य रे पहुँची जिबा लगी त्वरित पदरे से दुई अंधंकु बाट कढ़ई नेउथांती। केते पथ अतिक्रम करिगला परे सेमाने आसी पहुँचिले गंगा नदी तीरे। से रात्रि रे सेमानकु पार करिबा पई घाटरे ना किंबा नाउरिया नथिबारु सकाळ हेबा पर्यंत सेमाने सेठारे अटकी गले। धृतराष्ट्र ओ गांधारींकु नदी तीरर गोटिए गुळ्म अढुआଳରେ विश्राम कराई अपर तीररु ना आसीबा उपरे लक्ष्य रखी आकाशरे सिंदूर फाटिबा पूर्वरु विदुर सेमानकु संगे धरी गंगा नदी पार हेले। तिनिहे अरण्य प्रवेश कले। अंध दंपतींक तपस्या सकाशे विदुर श्रद्धा भरे उपयुक्त एक स्थान निर्णय करी साधना संपर्क रे केतेक विषय सेमानकु बुझाई देले। पवित्र तथा उन्नत चिंता भितरे सेमानकर समय अतिबाहित हेउथाए। तेणे हस्तिनापुर रे रात्रि प्रभातिला। राजा युधिष्ठिर ब्रह्म मुहूर्त शय्या त्याग कले। स्नान संध्या तथा अग्निहोत्रादि नित्यकर्म यथारीति समापन करी प्रात्यहिक दान धर्म कर्म परे प्रतिदिन भली सेदिन मध्य ज्येष्ठ पितृव्य धृतराष्ट्र दर्शन निमंते चाली करी जाई तांक भवन रे पहुँचिले। शयन कक्षरे सेमानकु न पाई युधिष्ठिर मने कले सेमाने हुएत स्नानागार रे अछंती। किछि काल प्रतीक्षारे पदचारण कला बेले से लक्ष्य कले कक्षर सबुकिछि यथास्थान रे रहिछि। पलंकर शय्या चदर ओ तकिया देखिले जनाजिब ताहा जेपरि रात्रि रे व्यवहार होई नहीं। युधिष्ठिर मने कले धृतराष्ट्र ओ गांधारी शय्या त्याग कला परे कौनसी परिचारिका हुएत शय्या पुणी प्रस्तुत करि देइछि, किंतु तांको अंतर भितर एक अज्ञात आशंका तांको विचलित करुथिला। विदुर रहिथिबा भवन थरे देखि नेबा पई युधिष्ठिर सेठारे जाई पहुँचिले। विदुरंकु सेठारे पाइले नहीं। विदुरंक शय्या व्यवहृत हेला भली तांकु लागिला नहीं। सेठारे परिचारक मानंकु पचारि बुझिले जे विदुर गतरात्र धृतराष्ट्रंक भवनकु जाई आउ फेरी नाहंती। एकथा सुनी धर्मराजंक छातीरे छनका पशिला। त्वरित पदरे से धृतराष्ट्रंक भवनकु जाई प्रत्येक प्रकोष्ठ तन्न तन्न करी देखिले। सेमानंकु न पाई तांकर आशंका दृढ़ीभूत हेला एवं तांकर समस्त शरीर कंपित हेला। शुष्क कंठरू भाषा निर्गत हेउनथिला। गभीर दुखरे निर्जीव भली युधिष्ठिर तले ढली पड़िले। किछि समय परे से पागल भली चित्कार करी बसिले। नाम धरी विदुरंकु बारंबार डाकिले। युधिष्ठिरंक कातर स्वर शुणी भवनर भृत्य माने ओ इतिमध्यरे उपगत हेइथिबा राजकर्मचारी माने भय पाई जाइथिले। कि प्रमाद आसी पड़िला बोली समस्ते शंकाकुल चित्तरे कर जोड़ी युधिष्ठिरंक आदेश निमंते उत्कंठित थिले। अल्प समय परे उद्विग्न भावरे संजय आसी पहुँचिले। धर्मराज संजयंक करपुट धरी भग्न कंठरे कहिले, मोर पितामाता कुआडे गले? तांकर शयन मंदिर शून्य पड़िछि। यार कारण कौन? सेमाने केउठी अछंती जानि परिले मु सेठाकु जाई तांकर पाद तले पड़ी घरकु फेरई आणंती। मु जदि किछि अपराध करिथाए सेथिलागि क्षमा प्रार्थना करंती। तुमे जदि सेमानंकर बसती स्थान जानी थाओ मते सत्वर कह। शोकाकुल युधिष्ठिर विलाप करुथांती। नेत्ररु तांकर अविराम भावरे अश्रु बहि जाउथाए। से परिस्थिति लक्ष्य करी संजय दिग्भ्रांत होई पड़िले। गभीर चिंतारे निमग्न हेले। संजय तो किछि जानती नहीं। तांकर मने हेला अंध दंपतींक अंतर्ध्यान पछरे विदुरंक हाथ अवश्य अछि। युधिष्ठिरंक अवस्था देखि तांक नेत्रु मध्य
ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ବାଷ୍ପାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମୋ ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବୋଧ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପଛରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ମହାରାଜା ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି କପଟାଚରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। ଏତେ କାଳ ମୋ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ପୋଷଣ କରି ପରିଶେଷରେ ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ କରିଯିବା ମୁଁ ମୋର ପାପ ଫଳ କେବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳି ସେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ସଞ୍ଜୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ସଞ୍ଜୟ, ଏହା ବସ୍ତୁତଃ ଆମ ପାପ ଫଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝି ହେଉଛି ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗା। ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ଆମର ପିତା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେ ବୟସରେ ନାକ ପୋଛିବା ହାତ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିନଥିଲୁ। ପିତୃବ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମକୁ ପୋଷି ପାଳି ଏଡ଼େରୁ ଏଡ଼େ କଲେ। ପିତା ସିଏ, ପିତୃବ୍ୟ ସିଏ, ଇଏ ଭାବ ମନରେ ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲି। ସେବାରେ ମୋର କୌଣସି ଅପରାଧ ଘଟିଲା କି? କିନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାତସାରରେ ମୁଁ ସେପରି କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ବିଚାର ମୋର ମନରେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ। ଶତ ପୁତ୍ର ହରାଇ ସେମାନେ ଶୋକାଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ପୁତ୍ର ଶୋକ ସେମାନେ କିପରି ଭୁଲିବେ ଓ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାଇମାନେ ଏକୋନ୍ମୁଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲୁ। କୌଣସି କଥାରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଅଭାବ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ଥିଲୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ଘଟିପାରେ, ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନାହୁଁ। ଆମର ସାଧ୍ୟ ମତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ପଦେ ନ କହି ହୁଏତ ଉପଭରେ ଏପରି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଯିବା ଆମର ପାପ ଫଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଶୋକାବିଷ୍ଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନୋବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରି ଆହୁରି କହିଲେ, ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ, ଅନ୍ଧ ହେତୁରୁ ଅସହାୟ। କିପରି ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କେତେ କଷ୍ଟ କେଉଁଠି ସହୁଥିବେ ଭାବିଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଚାକର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇନାହିଁ। ଏତେ ପରିଚାରକ ରାଜଭବନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ବାଟ ଦେଖି ନପାରି କି ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କିପରି? ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ। ଏତେ କାଳ ଆଖିର ଡୋଳାକୁ ଆଖିପତା ରକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଚଳାଇ ଆଣି ପରିଶେଷରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପକାଇବାର କାରଣ ହେଲି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କପାଳରେ କର ମାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ବିଳାପ ସ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ ବାଜିଲା। କି ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ପରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣି ନପାରି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କୋଳ କରି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆତୁରରେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଘର ଭିତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନପାରି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି କେବଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗ ଏ ଶୋକକୂଳତାର କାରଣ ବୋଲି ବୁଝିପାରି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। କେହି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କହି ଭୃତ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରୁ ନଥାଏ। ସେ ହାତରେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଭାଇମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଞ୍ଚିତ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ଧ, ବହୁତ ଦୂର ଯାଇପାରି ନଥିବେ ଏବଂ ବାଟ ଉଣ୍ଡି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଥିବେ ମନେକରି ଲୋକବାକ ଦେଇ ଚଞ୍ଚଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାରେ ଚାରି ଦିଗକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠାଇଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଖାଲ, ଖଣା, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ନାଳ ସର୍ବତ୍ର
ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଗର୍ଭରେ କାଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ସମୟ ପରେ ଶବ ଅବଶ୍ୟ ଉପରକୁ ଭାସି ଉଠିଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାର କଲେ। କାଳେ ଜଳଗର୍ଭରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଭାବି ବୁଡ଼ାଳି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏତେ କାଳ ପାଖରେ ରଖିଲା ପରେ ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଲେ ବୋଲି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗଭୀର ଅନୁଶୋଚନାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅପର ଦିଗରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ତପୋବନରେ ସୁଖାସନରେ ବସି ତପସ୍ୟା ନିରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ସେମାନେ ତନ୍ମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଦାବାଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭସ୍ମ କଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗତି ଲାଭରେ ବିଦୁର ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଦୁରଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସୁତରାଂ ଦାବାଗ୍ନି କବଳ ଏଡ଼ାଇ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠାରୁ ତୀର୍ଥାଟନରେ ବାହାରି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ନଶ୍ୱର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କଣି ନଖା ଆଙ୍ଗୁଠି ସହଜରେ ବିନ୍ଧାଟଣା କରେ। ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଜିଗଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ଯେପରି ଲାଗେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେପରି ହୋଇଥିଲା। ଏକେ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତାମାନ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆଖି ଫେରାଇଲେ କେବଳ ଅଶୁଭ ଶକୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଥିରେ ବିଘ୍ନ ଉପୁଜୁଥିଲା। ଇଏ ସମସ୍ତ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ବେଦନା କୁହୁରି ଉଠୁଥିଲା। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବଦନ ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭାଇମାନେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଦିନରୁ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବିଷାଦର କାରଣ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ରାଜା, ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ବଦନର ତେଜ ମଉଳି ଯାଉଛି। ନିରନ୍ତର କିଛି ଗୋଟାଏ ବିଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ତୁମର ଶରୀର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ଅବା ଅପରାଧରୁ ତୁମର ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେପରି ଆଉ ଯେପରି ନ ଘଟେ ଆମେ ବରାବର ସାବଧାନ ରହିବୁ। ନତୁବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ଜଣାଇଲେ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣପାତ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବୁ ନାହିଁ। ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ଆମର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ଭଳି ବୀର ଭାଇମାନେ ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବିତ ହେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ ଜଣାଇ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର, ଏତିକି କେବଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ହେଲେ ମୋତେ ଅଶୁଭ ଶକୁନ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାର ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ମୋତେ ଶ୍ରୀହୀନ ଓ ଆନନ୍ଦରହିତ ବୋଧ ହେଉଛି। ଏହା ମୋର ମନର ବିକଳ୍ପ ବିଚାର କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାହା ନିଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଉଛି। ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା କବଳିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତାର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କେତେ ଧର୍ମବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଏତିକି ଦେଖିବା କେବଳ ନୁହେଁ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନାଚାର ଓ ଅକ୍ରମଜନିତ ସେପରି କେତେ ବିବାଦ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଆସିଲାଣି, ଯାହା ସାରତଃ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ। ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର କେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ବି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗତକାଲି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଗାଈ ପ୍ରସବ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ବାଛୁରୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଈ ବାଛୁରୀର କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରାଜଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକା ଏକା ବଜାର ଭିତରେ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିହେଲେ ସେମାନେ ଅଢ଼ୁଆଳକୁ ଯିବେ ପରା ବୋଲି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖି ଭୟ କିମ୍ବା ସଙ୍କୋଚ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ବରଂ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ଭାବରେ ଆଳାପ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ରାଜନବର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି
କ୍ଷୀର ଦହି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ତାଲା ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି କେତେକ ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଡ଼ିତ କଲା। ସେହି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୋଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କାଳରେ ହୋମାଗ୍ନିରେ ସମିଧ ସଂଯୋଗ କରି ବିଞ୍ଚଣାରେ କେତେ ବିଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ଧରିଲା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିପରୀତ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକର ପୂର୍ବାଭାସ ବୋଲି ମୋର ମନର ସଂଶୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୃଢ଼ତର ହେବା ଫଳରେ ମୋର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଥିରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ମନେ ହେଉଛି କଳି ହୁଏତ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟ ତାର ଆସନ୍ନ ହେଲାଣି। ତା ନହେଲେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତା ସଙ୍ଗେ ଭାର୍ଯ୍ୟା କଳି କରି ମା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବିଚାରାଳୟରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଠନ୍ତା କାହିଁକି? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଗତକାଲି ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଏଭଳି ବିଷୟ ସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେବି କିପରି? ଆହୁରି ଶୁଣିଲି ଗତକାଲି କୁଆଡ଼େ ଅଶ୍ୱଶାଳାରେ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବା ଭୃତ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରେ ସହଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ। ସହଦେବ ନିଜେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି କେତେ ପ୍ରୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ଠଉରାଇ ନ ପାରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମୋର ମନର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିନାଶ କାଳର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମୋର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏତିକି କହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥୋଡ଼ି ତଳେ ହାତ ରଖି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲା ଭଳି ବସି ରହିଲେ। ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ ହସ ହସି ଭୀମ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ, ଅନାଚାର ଓ ଅଧର୍ମଜନିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏତ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଞ୍ଚିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେସବୁ ସହଜରେ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିବା ମୋତେ ବିସ୍ମୟକର ବୋଧ ହେଉଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ କାଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଆତ୍ମୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କଲା ଭଳି କେହି ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ କହ, ମିତ୍ର କହ କି ସହୋଦର କହ, ଆମେ 5 ଜଣ ହିଁ ରହିଥାଉଁ। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଲେ କଳହ ଉପୁଜିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସେପରି ଭାବି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ କେତେଟା ଅପ୍ରଚଳିତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ଏତେ ବିବଶ ହୋଇପଡ଼ିବା ମୋତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଧ ହେଉଛି। ଏତିକି କହି ଆସନରେ ବସିଲା ବେଳେ ଭୀମ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗଦା ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ବଦଳାଇଲେ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ଭାଇ, ବିଚାର କରିବା ଶକ୍ତି ତୁମର ଯେପରି ଅଛି ମୋର ବି ଅଛି। ତୁମେ କହିଲା ଭଳି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଉପୁଜିବାର ଅବକାଶ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଣରେ ତ୍ରିଭୁବନ ଭସ୍ମ କରି ଦେଇପାରିବା ଭଳି ସମର୍ଥ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଆଦିଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମେ ପରାଜିତ କରିପାରିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆମର କ'ଣ କରିପାରିବ? ମନେ ପକାଅ ଅତୀତର ଯେତେ ଅସହ୍ୟ ଅପମାନର କଥା। ସେ ସମୟର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଭେଦ ବା ମନାନ୍ତର ଉପୁଜି ପାରିନାହିଁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ସେପରି ତୁଚ୍ଛ ଭ୍ରାନ୍ତି ମୋର କେବେ ନଥିଲା କି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚଭୂତର ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ଏ ଶରୀର ଦିନେ କେବେ ଅବଶ୍ୟ ଫାଟିଯିବ, ପାଚିଲା ପତ୍ର ଭଳି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ମୁଠାଏ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେବ। ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଯାହା ଗୋପନ ନ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ଦ୍ୱାରକା ଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦୂତ ହାତରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଭାବିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅର୍ଜୁନର ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଅର୍ଜୁନର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ନ ଜଣେଇଲେ ବି ବାସୁଦେବ ଆମକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ। ସୁତରାଂ ଅର୍ଜୁନ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କେବଳ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୁଶଳ ବିଷୟ ନେଇ ମୋର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ତର ଭିତରେ କି ଏକ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ପୀଡ଼ିତ କରୁଛି।
ଲୁଚେଇବି ଆଉ କାହିଁକି? ବାସୁଦେବ ଆଉ ଇହଧାମରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଆଶଙ୍କା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ କରି ବସିଲାଣି। ଏତିକି ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଆଉ ଥାଇପାରେ? ସେପରି ଯଦି କିଛି ଘଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ବିହୀନ ଏ ବିବରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ କ୍ଷଣେ ସୁଦ୍ଧା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବୈଧବ୍ୟରେ ହତଶ୍ରୀ ଏ ଲୋକର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ବାସୁଦେବ, ସେ ନଥିବା ଶରୀର ଶବ ସ୍ୱରୂପ। ବାସୁଦେବ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଏତେ ଅଶୁଭ ସଂକୁଳ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନାଚାର, ଅଧର୍ମାଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଘଟିଯାଉଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବାସୁଦେବ ଆଉ ଇହଲୋକରେ ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ମୋ ହୃଦୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଏ ବିବୃତ୍ତି ଫଳରେ ଭୀମ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଚିନ୍ତା ଛାୟାପାତ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ହତାଶା ଗ୍ରାସି ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଭୀମ ତାଙ୍କ ମନ ଶଙ୍କାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲେ, ଭାଇ, ଅର୍ଜୁନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବାସୁଦେବ କୁଶଳ ସମାଚାର ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇମାତ୍ର କଥାରେ ତୁମେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ନଥିବ। ନିଦାନ ଭାବରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମର ଆଶଙ୍କା ତୁମର ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ, ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନେବା ମୋତେ କାହିଁକି ସଙ୍ଗତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ଭୀମ, ତୁମେ ଯେତେ କହିଲେ କଲେ ବି ମୋର ଅନ୍ତର ମୋତେ କହୁଛି ମୋର ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ ନୁହେଁ। ତା ନହେଲେ ମୋ ମନ ଏତେ ଭଳି ଆଲୋଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋର ବାମ ଅଙ୍ଗ ଥରୁଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବାମ ଭାଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଡାହାଣ ଭାଗ ଥରିବା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ମୋର ଦେହ ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି, ମନ ଓ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କମ୍ପିତ ହେଉଛି। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଝାପ୍ସା ହେଲା ଭଳି ବୋଧ ହେଉଛି। ଏ ଲୋକକୁ ଅନାଥ କରି ଲୋକନାଥ ଲୋକାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କଲାଭଳି ମୋତେ ବୋଧ ହେଉଛି। କାନରେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଠିଆ ହୁଏକି ବସିଥାଏ, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ସର୍ବଦା ଥରୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ, ମୋର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ଭୁଲି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆଉ ଅଧିକ କି ନିଦର୍ଶନ ଲୋଡ଼ା? ତୁମେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହିଁ ରହିବ, ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ। ଥରକୁ ଥର ଭୂମି କମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଭୂଗର୍ଭରୁ ବିଚିତ୍ର କେତେ ବିକଟ ତଥା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆକାଶରୁ ତାରା ଛିଣ୍ଡୁଛି। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ସରୋବର ଜଳ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀହରା ଅଭାଗିନୀ ଭଳି ପ୍ରକୃତିର ପଞ୍ଚଭୂତ ଭୂତନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳାପ କଲାପରି ମୋତେ ବୋଧ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ନିଦର୍ଶନ ଦେବି? ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଦୂତ ମୁଖରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ଯେ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତବୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବଦନର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ଭାଷା ଶୁଣି ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଅଜ୍ଞାତରେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଥିଲା। ହାତ ପାଦ ଥରୁଥିଲା। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭୀମ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲେ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରୟାଣ କରି ସେଠାର ସମାଚାର ତୁମ ସନ୍ନିଧିରେ ଅନତି ବିଳମ୍ବେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନୁଜ୍ଞା। ଭୀମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେଲେ। ରାଜଭବନ ଦୀପାଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ୱାରପାଳ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଣାଇଲା। ସତେ ଯେପରି ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆତୁର ଭାବରେ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦ୍ୱାରକା ଖବର ଶୁଣିବା ଆଶାରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ଆନତ ବଦନ, ଆନନ୍ଦରହିତ, ଶ୍ରୀହୀନ ତନୁ ଅର୍ଜୁନ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପଦମୂଳରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। गिरिधर गोपाला हे 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 गिरिधर गोपाला
मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल मुरहर मधुर मनोहर हे गिरिधर गोपाला 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 माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल